السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ سبھی اچھے ہوں گے اور اچھے ہی رہنے چاہیے۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی امتیاز رضا فرنوی۔ دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے کبھی حفاظ اکرام سے، مفتیہ اکرام سے، مولانا صاحب سے ضرور سنے ہوں گے کہ فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے، ان کے لیے دعا بھی ہوا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دین کو نہ بھولے کہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی فرمائے تھے نا کہ جب ہمارے مسلمان قوم میں گناہ زیادہ ہونے لگیں گے نا تو قیامت قریب آ جائیں گے۔ اب سوچتے ہوں گے کہ امتیاز بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ دوستو، وہ دن آ چکا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ قیامت قریب آ گیا ہے۔ بس خدا کی ایک بار حکم ہو جائے کہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ ذرا سوچے کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا ہمارے مسلمانوں پر کہ ہمارے مسلمان قوم کی لڑکیاں ڈیزے پر ناچتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے دوستوں، میرے بھائی، میرے بزرگوں، آپ نے اس چیز کو دیکھا یا نہیں دیکھا ہے؟ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے یا نہیں دیکھے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے فرمائے تھے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ فلسطین پر، مسجد اقصی پر حملہ ہوگی۔ کیا آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ذرا بتائے۔ تیسری بات وہ تھی کہ دریائے فراق، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی، ایک یہ بھی نشانی ہے کہ جب ہمارے مسجد اقصی پہ حملہ ہوگی تو قیامت قریب آ جانا معلوم ہو جائے گا۔ جب دریائے فراق سوکھ جائیں گے، اگر یہ آپ کا امتیاز بھائی غلط کہتا ہے نا، تو پھر اگر علم ہے آپ کے پاس تو اٹھا کر کے حدیث کھولے اور پڑھ کے دیکھے۔ حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دریائے فراق کی منظر آپ کو نظر آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ جب دریائے فراق سوکھ جائے گی اور دریائے فراق سے سونے کی پہاڑ ظاہر ہو جائے گی، اور اس پہاڑ کو دیکھ کر اس سونے کے لیے بے ایمان لوگ، بے ایمان لوگ سونے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، دوڑ پڑیں گے۔ اے میرے امت، اے میرے چاہنے والے، تم ادھر نہ جانا، تم مت لینا وہ دولت اور شہرت، نہ لینا سونے، ادھر مت قدم بڑھانا۔ جیسا کہ آج سوشل میڈیا پہ دکھتا ہوگا، فیس بک دوارا، انسٹاگرام دوارا، یوٹیوب دوارا، کہ دریائے فراق سوکھتی ہوئی نظر آتی ہے، سونے کی پہاڑ دکھتی ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ذرا اب یہ بھی تو دیکھتے جائے کہ ہمارے نظروں سے مسجد بابری شہید ہو گئی، ہم بچا نہ سکے۔ قیامت کی نشانی یہ بھی ہے صاحب، جب ہمارے دل سے نبی کی عشق نکل جائے گی، خدا کا خوف نکل جائے گا، تو قیامت قریب آ جائے گا۔ قیامت کی یہ بھی نشانی ہے کہ جب مسلمان قوم کی لڑکیاں ناچے گی
तो समझ लेना क़यामत करीब आ गया। क्या आप इस चीज़ों को देखे या नहीं देखे अपनी आंखों से? और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत की निशानी ये भी है कि जब माँ बाप पे उनके बच्चे बदसलूकियां करने लगेंगे, माँ बाप को तकलीफ देने लगेंगे उन्हीं के औलाद, तो सोच लेना क़यामत करीब आ गया है। और भी सुन ले क़यामत की निशानी क्या क्या है। एक वक्त ऐसा भी आएगा, हमारे नबी फरमाए थे कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अच्छे लोगों को हमसे मोहब्बत करने वाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो हमसे मोहब्बत करता है, जो आशिक़े रसूल हैं, जिसके दिलों में खुदा का खौफ है, उस लोगों को, अच्छे लोगों को बुरे भले कहने लगेंगे। अच्छे लोगों को बुरे कहने लगेंगे। क्या वो दीन आ गया है या नहीं आ गया है? मैं क्लियर कर दूं, जरा आप सोचे कि कोई इमाम साहब या हाफिज साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब अगर आपको मिलाद में समझा रहा है, तो आजकल के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, भाई बहनें ऐसी बात कहकर निकल जाती है, कहती है ये लोगों का तो काम ही है बोलना। अल्लाहु अकबर। वो अपने बाप के घर से ये बात लाते हैं क्या? नहीं मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्गों, नहीं नहीं नहीं। ये अगर बोलता है तो कुरान की रोशनी में बोलता है। ये अगर बोलता है तो हमारे नबी के जबान से निकली हुई हदीस की रोशनी में बोलता है। आपकी जहने कहाँ है? आपका दिमाग कहाँ है कि आप कहते हैं इनका फजूल का काम ही कहना, इनका काम ही ये बोलना, मेरा काम है सुनना। ये इसी तरह के भाषण देते रहेंगे। अल्लाहु अकबर। क्या यही है आपका तरीका? क्या यही तरीका आपके बोलने का? क्या मेरा इस्लाम यही सिखाता है? किसी को इज्जत इसी तरह किया जाता है? क्या आप उस अच्छे इंसान को बुरे भले नहीं कहे तो फिर क्या कहे? हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले फरमाए थे ना, जब अच्छे लोगों को बुरे कहने लगेंगे तो आप बुरे कहे या ना कहे, आप तो ये कह चुके ना कि ये तो फालतू की भाषण, इनका काम ही है भाषण करना, इन लोगों का काम ही है बोलना, ये लोग ऐसे बोलते हैं, इनका काम ही है भाषण देना। अल्लाहु अकबर। आपको ऐसे सोच से खुदा महफूज रखे। क्या आप ये चीज बोले हैं या नहीं? क्या आप मुसलमान कौम की लड़कियों को नाचते देखे हैं या नहीं? क्या आप दरियाए फराग को सूखते हुए नजर आया या नहीं? क्या आप फिलिस्तीन की भाई बहने पे जो हमला हो रही है, मस्जिद अक्सा पे जो हमला हो रहा है, वो चीज को आपने देखा या नहीं देखा, सुना या नहीं सुना? हमारे नबी वो है ना जो आज से कई सौ साल, 1400 साल नहीं, कई सौ साल पहले अपने आंखों से, वो ऐसी नूरानी आंखों से देख करके बता दिया था, और आप उनकी बातों को झुठला रहे। इनका काम ही है बोलना, इन लोगों का काम ही है बोलना। नौज़ुबिल्लाह। हमारे नबी तो आज से 1400 साल पहले फरमा दिए थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे मुसलमान कौम के नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, माए बहनें भी ये बोलेंगे कि मौलाना लोग, हाफिज लोग, मुफ्ती लोगों का काम ही है बोलना, भाषण करना। अल्लाहु अकबर। वो किसी की बाप की किताब नहीं, बल्कि रसूल पाक की किताब की रोशनी में जवाब देता है। वो किसी आम
किताब से नहीं बल्कि कुरान की रोशनियों में बोलता है, हदीस की रोशनियों में बोलता है। अगर उनके पास भी इल्म नहीं होता तो नहीं बोलता। नौज़ बिल्लाह, आप क्यों गुनाहगार हो रहे हैं ये सब बोल करके। अल्लाह हिफाजत करे। वीडियो अच्छी लगी तो सदकाए जारिया समझकर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके दरमियान इसी तरह हदीस की रोशनी में कुछ हदीसें आपके दरमियान लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी ना तो दोस्तों खुदा के वास्ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सदकाए जारिया समझकर शेयर भी कर दे। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।